예수님 사랑으로 사랑합니다. 사랑으로 사랑합니다. Greet each other in the name of God and love. 저도 여러분 예수님의 이름으로 사랑하고 여러분 존경합니다. I love you and respect you in God's name. 우리가 3주에 걸쳐서 이 복음 전도에 대해서 어떻게 우리가 어떤 복음을 전해야 되느냐, 또 복음 전하는 방법에 대해서 이 전도에 대해서 3주 오늘까지 3주 연속으로 이제 말씀을 계속 전했습니다. In the course of 3 weeks, we've been learning about how to preach the gospel. 예수님께서 니고데모와의 영적인 대화를 나누시고 또 전도하셨어요. Nicodemus had a spiritual conversation. Jesus had a spiritual conversation with Nicodemus, and he also evangelized him. 오늘은 요한복음 3장 13절로 21절 말씀을 통해서 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사라는 제목으로 함께 말씀을 받기 원합니다. Today's word is John chapter 3 verses 13 through 21, and the title is For God So Loved the World. 예수님께서 이 최고의 지식인이고 또 권력자 중에 한 사람이었던 이 니고데모에게 의도적으로 가까이 하셨어요. 그리고 그와 함께 영적인 대화를 시작하셨습니다. Jesus purposely kept close with one of the best intellectual and the man of power, Nicodemus, and started a spiritual conversation together with him. 예수님은 니고데모의 말을 경청하셨을 뿐만 아니라 그의 그 영적 상태에 대해서도 분별하셨습니다. Not only did Jesus first listen closely to Nicodemus's words, but he distinguished his spiritual state. 우리가 전도하기 위해서는 꼭 배워야 될 예수님의 태도입니다. This is an attitude we need to learn in order to evangelize. 2번, 이 니고데모는 예수님에 대해서 이 피상적인 믿음을 갖고 있기는 했지만 죄사함과 영생에 관한 믿음은 없었습니다. Nicodemus had a shallow faith about Jesus, but didn't have about forgiveness of sin and eternal life. 니고데모는 좀 멀리서 예수님을 지켜보면서 과연 그분이 하나님의 아들인 것과 자신이 예수님이 죄인의 구주이신 것을 좀 점진적으로 조금씩 깨달아 간 것 같아요. As Nicodemus watched Jesus from the far, do you think he really gradually learned that he is God? 우리 주변에도 이런 니고데모와 같은 친구들이 있습니다. Around us, there are friends like Nicodemus. 우리가 그들에게 예수 그리스도를 믿음으로 얻는 죄사함과 거듭남 그리고 이 영생에 관한 것을 반드시 전해주어야 됩니다. We have to surely deliver the forgiveness of sin and to be born again and eternal life that we receive from Jesus Christ's faith to them. 복음을 전한 이들이, 그러니까 복음을 들은 이들이 언제 구원받게 될지는 하나님만 아세요. Only God knows when people that listen to the gospel will receive salvation. 그러나 우리는 다른 영혼들에게 복음을 전해주어야 됩니다. But we have to preach the gospel to other spirits. 우리가 복음을 전할 때 그 내용에 꼭 빠지지 않아야 될 내용이 있습니다. When we preach the gospel, there's a content that shouldn't be left out. 예수님께서 니고데모에게 전해준 그 복음이 우리가 이 본문 말씀이 그 복음의 3가지의 내용입니다. The word that Jesus preached to Nicodemus are those 3 contents of the gospel. 첫째, 13절로 15절 말씀을 우리 같이 읽겠습니다. 요한복음 3장 13절로 15절 같이 읽겠습니다. First, let's read John chapter 3, verse 13 through 15. 시작. 하늘에서 내려온 자, 곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없느니라. 모세가 광야에서 뱀을 둔 것 같이 인자도 들려야 하리니
이는 저를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. 아멘. 이 첫째 13절로 15절 이 우리가 전해야 될 복음의 첫 번째 내용은 13절로 15절 말씀해 보면은 하늘에서 내려오셨고 하늘로 올라가신 예수님에 관한 복음이에요. 그러니까 하늘에서 내려오신 예수님, 다시 하늘로 올라가신 그 예수님이 복음이라는 거예요. First, verses 13 through 15 is the gospel about that Jesus came from heaven and went back to heaven. 아멘. 아멘이십니까? 뭐가 우리가 전해야 될 복음이라고요? 뭘 전해야 돼요? What do we have to preach? 예수님이 하늘에서 내려오셨다. 예수님 하나님이신데 하나님이 사람이 되신 것. That Jesus came from, that Jesus was a person but came from heaven. 아멘. 그리고 부활 승천하신 예수님, 이 예수님을 전하는 것이 이 복음의 첫 번째 내용이라는 거예요. And that he ascended back to heaven. 예수님께서 6번 아래쪽입니다. 사람의 몸의 형상으로 세상에 오신 것과 부활 후 천국에 올라가실 것을 말씀하신 거예요. Talked about how Jesus came to the world in the form of a human body, and after resurrection, he went up into heaven. 23절로 15절 말씀은 예수님께서 하나님이셨고 약 2000년 전에 우리와 똑같은 육체를 입고 세상에 오셨습니다. Jesus is God, and about 2,000 years ago, he came to the world with our same human flesh. 그러나 성령으로 잉태되셨기 때문에 우리와 똑같은 몸을 입고 오셨지만 육체를 입고 오셨지만 동시에 완전한 하나님의 성품을 갖고 세상에 오신 거예요. But because he was conceived by the Holy Spirit, he wore a human flesh with no sin, but at the same time came to the world with God's perfect character. 하나님인 동시에 죄가 없는 인간의 모습으로 세상에 오셨다는 말씀이에요. He is God at the same time, came to the world as a human form that has no sin. 이때는 예수님의 사역의 초기 시기였기 때문에 13절로 15절 말씀은 이제 장차 부활하신 후에 천국으로 올라가실 것이다라는 그런 말씀입니다. At this time, because it was the beginning of Jesus' ministry, verses 13 through 15 is the word pointing to that after resurrection, he will go to heaven. 이 말씀을 통해서 하늘로부터 오신 예수님께서 죄인들을 구원하기 위해서 하늘로부터 오신 예수님께서 십자가에 달려 죽으실 것과 구약 성경을 이제 연결시키는 말씀이에요. This word is connecting to the Old Testament that Jesus that came from the heaven in order to save the sinners being crucified on the cross. 아멘. 여러분 여기까지 따라오셨습니까? 아멘. 우리가 전해야 될 복음의 첫째 내용이 뭐예요? 하늘에서 내려오신 예수님. 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활 승천하신 그 예수님을 전해야 되는데 예수님께서 니고데모에게 이 말씀을 하시면서 민수기 21장 4절로 7절 말씀에 그 사건을 예수님의 십자가의 사건과 지금 연결시켜서 우리에게 보여주고 계시는 거예요. 11번 민수기 21장 4절로 7절 말씀에 보면은 이스라엘이 광야에서 원망 불평하다가 그 불뱀 독사에게 물려가지고 고통에 호소하면서 죽어가고 있었어요. If you see in Numbers chapter 21 verses 4 through 7, the Israelites were in the wilderness and were resenting and complaining and got bit by a venomous snake, and the people were complaining their pain and were dying. 하나님께서 모세에게 그 장대의 노뱀의 형상을 만들어서 장대 위에 달게 하시고 그것을 쳐다보기만 하면 살아나도록 그렇게 하셨어요. God to Moses told him to put a form of bronze venomous snake on a pole, and those that look at it would live. 모세가 만든 그 장대는 예수 그리스도의 십자가를 상징하는 거예요. The pole that Moses made symbolizes the cross that Jesus was crucified on. 구약의 이 사건은 오늘날 누구든지 이 예수 그리스도를 믿으면 그 예수님의 그 십자가를 바라보면 그리고 구속을 믿는 자는 다 구원받게 될 것을 우리에게 보여준 사건입니다. The incident on the Old Testament is the incident showing that whoever believes and looks at Jesus' cross
and those that believe in the redemption will all receive in salvation. 여러분도 십자가를 쳐다보고 예수 믿으시기를 바랍니다. 여러분 구약의 그 민수기에서 불뱀에 물려서 죽어가면서 다른 걸 하라는 게 아니에요. 그냥 눈을 들어 그 장대에 달린 노뱀을 바라보기만 하면 믿는 것처럼 오늘날도 우리가 다른 거 할 필요 없어요. 예수 그리스도께서 죽으시고 부활하신 것을 내가 마음으로 믿으면 구원받는 거예요. 여러분 예수 꼭 믿으시기를 바랍니다. 제가 이번 주에 어떻게 하다가 어떤 무당이 예수 믿은 동영상을 봤어요. 근데 너무너무 재밌더라고요. 어쩌면 그렇게 내 생각하고 똑같은 얘기를 하는지. 간증도 여러분 아무거나 보면 안 돼요. 그분처럼 성경적으로 간증하는 사람 제가 처음 봤어요. 그분은 어릴 때부터 귀신의 소리와 모습을 듣고 살아온 사람이에요. 여러분들이 잘 알고 있는 하이라 씨, 하이라 최수정 부부도 하이라도 귀신을 듣고 봤어요. 예수 믿기 전에는 최수정 만나서 결혼하기 전에 옆에 귀신이 와서 잠자고 있으면 침대 밑에서 다리를 잡아 당기고 말하고 상가집 갔다 오면 귀신 달라붙고 귀신을 듣고 보는 이런 엄청난 고통에 시달렸다고요. 근데 그 무당이 하는 소리가 그거예요. 예수 그리스도께서 하늘에서 내려오시고 죽으셨다가 부활하신 복음을 듣는 순간, 교회 나가는 순간 그 귀신들이 공격하지 못하고 떠나갔다는 거예요. 나중에 시간이 있으면 한번 봤으면 좋겠어요. 너무너무 재밌어요. 여러분들이 좀 보셔야 돼요. 영의 실체를 좀 알아야 주의 이름을 부르짖지. 우리가 얼마나 많이 귀신에게 속는지 몰라요. 어쨌든 이 복음의 내용이 그래서 중요한 거예요. 그래서 무당도 그 얘기를 해요. 예수 그리스도의 죽으심과 부활을 왜 교회가 말하지 않느냐. 신천지에 빠졌던 신현욱 전도사도 저한테 그 얘기, 제가 개인적으로 친하거든요. 12눈 중에 최고의 눈이었어요. 왜 교회가 예수의 십자가와 부활을 안 전하느냐. 그거를 안 전하니까 교회가 이단에 빠지는 거 아니냐. 저와 여러분도 복음을 전할 때 누구를 전해야 됩니까? 하늘로서 내려오신 예수님, 죽으셨다가 부활하신 부활의 예수님을 여러분 전하시기를 바랍니다. 귀신이 제일 무서워하는 소리가 그거예요. 그 귀신, 그 무당이 다른 무당들이 와서 나도 이 귀신 좀 떠나보내고 예수 믿고 싶다 그랬더니 무당들의 속에 있는 귀신들이 예수의 부활의 복음을 전했더니 귀신이 뭐라고 거짓말하는 줄 아세요? 그거 예수님 쌍둥이가 있었다 그래. 부활의 주님 아니야. 예수의 부활의 복음을 귀신들이 제일 싫어한다는 거예요. 죽으셨다 부활하신 예수의 복음을 여러분도 전하시기를 바랍니다. 아멘. 여러분도 저한테 얼마나 잘 배웠는가 똑바로 하시라고요. 무당들이 하는 소리 잘 들어요. 예수의 십자가와 부활을 귀신이 제일 무서워한다고요. 그런 귀신이 없거든요. 그럼 우리 복음 전할 때 하늘에서 하나님이 사람 되신 거, 하늘에서 우리를 위해서 성령으로 잉태되셨지만 인간과 똑같은 몸을 입고 오셔서 죄 없는 몸으로 사람이 되신 예수님, 죽으셨다가 죄와 사망과 마귀의 권세를 깨뜨리고 부활하신 예수님을 전도하시기를 바랍니다. 믿으십니까? 성경에 보면 귀신들이 예수 앞에 와서 무릎 꿇고 절했어요. 귀신도 다 알아본다고요. 귀신들이 예수님을 시험할 때 와서 예수 앞에 무릎 꿇고 절했다고요. 당신은 지극히 높으신 하나님의 아들입니다. 다 귀신이 굴복하고 복종했어요. 꼼짝 못해요. 이 부활의 예수님 증거하는 것이 복음의 제일 중요한 내용입니다. 15번 사도행전 4장 12절 말씀에 보면은 15번입니다. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원 얻을 만한 이름 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라 라고 말씀하셨습니다. If you see in Acts chapter 2 verse 12 it says salvation is found in no one else for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. 천국에서 인간의 모습으로 오신 세상에 오신 분은 오직 예수님 한 분뿐입니다. It's only Jesus one person that came to the world from heaven in the form of human. 또한 사람 중에 죽음에서 부활하신 분은 오직 예수 그리스도 한 분뿐인 것을 여러분 믿으시기를 바랍니다. Also believe it's only Jesus one person who died as a person and resurrected. 달라이 라마는 7번 환생했다는데 거짓말 치지 말라 그래요.
7번 환생. 사람이 히브리서 9장 27절에 한 번 죽는 것은 정한 이치 어느 누구도 죽는 것을 피할 수 없고 다시 환생하지 못합니다. 자기가 뭐 7번을 환생을 했다고요? No. 오직 우리를 위해서 죄인 되신 하나님은 예수 그리스도밖에 없고 죽음을 이기고 부활하신 분도 예수 그리스도밖에 없는 것을 여러분 믿으시기를 바랍니다. 다른 신, 다른 이름은 없어요. 17번. 그러므로 구원은 예수 그리스도의 이름으로만 받는 것입니다. Therefore, you can only be saved in the name of Jesus Christ. 이것이 우리가 전해야 될 첫 번째 복음의 내용입니다. This is the first contents of the gospel we need to deliver. 여러분 복음 전도하실 때 뭘 전해야 돼요? 예수님이 사람 되신 것. 그분은 하나님이시고 성령으로 잉태되셨기 때문에 죄가 없는 분이고. 여러분 닭도 수탉 없이 계란을 낳을 수 있는데 동물 생물 중에도 남자 메일 없이 피메일 혼자 알을 낳고 새끼를 낳고 기르는 동물이 있는데 전능하신 하나님이 왜 성령으로 남자의 피 없이 예수님을 잉태 못 시킵니까? 하나님이 성령으로 예수 그리스도가 잉태하셔서 죄가 없는 분으로 잉태하셨다 그러면 믿을 수 없는 분들이 많아요. 동물의 세계를 보세요. 식물의 세계를 보세요. 피메일 혼자 알 낳고 새끼 낳는 동물들도 많습니다. 하나님 근데 왜 그걸 못 하십니까? 동정녀 처녀의 몸속에 왜 하나님이 생명을 우주를 창조하신 하나님이 왜 예수 그리스도를 동정녀 성령으로 잉태 못하게 하세요? 여러분도 그것을 믿으시기를 바랍니다. 이 예수 그리스도께서 우리를 위해서 이와 같이 이 세상에 오셔서 우리를 위해서 대신 죽으시고 대신 부활하사 이 예수 그리스도를 믿기만 하면 하나님의 자녀가 되고 믿기만 하면 죄사함 받고 믿기만 하면 어두움에서 빛으로 사탄의 품에서 아버지 아브라함의 품으로 옮겨지는 것을 여러분 믿으시기를 바랍니다. 그 무당이 하는 말이 그래요. 자기가 한 번 제사를 지내면 5천만 원을 굿을 들여서 한대요. 한 번 여러분 굿하면 5천만 원 들어간대요. 몇 억도 들어가고. 근데 그분이 예수님을 만나고 그 교회 나간 날부터 귀신이 안 보이고 사탄의 공격이 끊어지고 나서 그 친한 언니가 예수를 구주로 영접하겠습니까? 그러니까 이 사람은 그 귀신 맞는 것처럼 예수님을 믿는 거예요. 아니 내가 구설 한번 할래도 5천만 원 1억씩을 받았는데 아니 아무것도 안 하고 그냥 믿기만 하면 구원받는다고? 믿어지지가 않는 거예요 그 여자가. 그래서 조금 이따 믿을게. 근데 진짜 그 예수를 믿고 나니까 사탄은 그 귀신을 받아들이지 않으면 가족을 죽이고 환난을 주고 고통을 주는데 예수 그리스도를 믿고 나니까 그거는 무슨 구슬하는 것도 아니고 행위로 뭔가를 해야 되는 것도 아니고 돈이 되는 것도 아니에요. 예수 믿음으로 그냥 구원받는 건데 믿고 나니까 그날부터 귀신이 안 보이고 사탄의 소리가 안 들리고 평안하고 기쁘고 즐겁고 좋다는 거예요. 그래서 처음에는 믿어지지가 않았대요. 저와 여러분도 예수 꼭 믿으시기를 바랍니다. 아멘. 그 예수 믿고 하늘에서 내려오신 예수님, 다시 하늘로 올라가시고 부활 승천하신 예수님을 우리가 복음의 첫 번째 내용으로 전하실 수 있기를 바라요. 두 번째로 16절로 17절 말씀 같이 읽겠습니다. Second, let's read verse 16 through 17. 시작. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 저로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라. 아멘. 우리가 첫째 예수 그리스도께서 사람 되시고 성육신하시고 승비, 부활, 승천하시고 보좌에 앉으신 그 예수님이 복음의 첫 번째 내용이라고 그랬어요. 그 다음에 두 번째는 16절로 17절에 우리가 전해야 될 복음의 두 번째 내용은 영생의 기회에 대한 복음입니다. Second is the gospel about the chance of eternal life. 신구약 성경을 대표하는 한 절을 뽑으라고 하면 저는 16절 말씀을 선택할 거예요. If I have to choose one verse that represents the Old and New Testament, I would choose verse 16. 우리 16절 말씀을 한 번 더 읽겠습니다. Let's read verse 16 one more time. 시작. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 아멘.
하나님께서 이 독생자를 보내신 목적은 세상을 심판하려고 하는 것이 아니고 구원하려는 것입니다. God's purpose of sending His one and only Son is not to judge the world, but to save it. 하나님께서 지금 죄인들에게 구원의 손을 펴시고 지금 구원의 기회를 주시는 거예요. God to the sinners spread out His hand of salvation and gave them a chance of salvation. 하나님께서 죄인들에게 영생을 주시는 기간은 이 사람이 세상에 태어나서 그 죽기 전까지의 시간입니다. The period of time in which God gives sinners eternal life is the time people have when they are born until they die. 택함을 받은 하나님의 자녀들이 모두 구원 얻기 전까지 예수님께서는 재림하실 수 없어요. Until all of God's chosen children receive salvation, Jesus cannot return. 한 사람이 태어나서 죽기 전까지가 영생을 얻을 수 있는 기회를 얻는 것이에요. A person, since they're born until they die, they have a chance to receive eternal life. 그리고 예수님이 재림하시기 전까지는 모든 사람이 영생 얻을 수 있는 기회를 갖는 거예요. Until Jesus returns, all people get the chance to receive eternal life. 그리고 그 기회는 누구든지 믿기만 하면 100%의 확률로 영생의 선물을 받게 됩니다. And the chance, whoever it is, if you believe with a chance of 100%, you will receive eternal life as a gift. 이것이 영생에 관련된 복음입니다. And this is the gospel related to eternal life. 디모데전서 2장 3절로 4절 말씀에 보면 하나님은 모든 사람이 구원에 이르고 진리를 아는 데 이르기를 원하신다라고 말씀하셨어요. 그러니까 모든 사람, 원어에 보면은 every human, 모든 사람들이 진리를 알고 구원에 이르기를 하나님은 원한다라고 말씀을 제한하신 적이 없어요. If you see in 1 Timothy chapter 2 verses 3 to 4, it says, God, our Savior, wants all men to be saved and to come to knowledge of the truth. 예수 그리스도께서 십자가에 못 박혀 죽으신 것은 소수의 몇 사람만을 위해서 죽으신 것이 아니라 모든 인간들을 위해서 그렇게 하신 거예요. Jesus Christ being crucified on the cross was not just for a few people, it was for all mankind. 아멘이십니까? 모든 사람을 위해서 죽으셨어요. 모든 인류와 죄인을 위해서 죽으신 거예요. 예수 그리스도의 이름을 믿기 위한 자격은 필요 없습니다. There is no qualification required in order to believe Jesus Christ's name. 아멘. 나 자신이 죄인이고 그 죄의 결과로 지옥 갈 사람이라는 것을 아는 사람이면 누구든지 예수의 이름을 믿고 구원받을 수 있어요. If you are a sinner and if you're a person that knows that you're supposed to go to hell in result of that sin, then whoever it is, you can believe in Jesus' name and receive salvation. 아무리 흉악한 죄인이라도 예수 그리스도의 이름으로 그 회개하면 용서받을 수 있습니다. No matter how much of a brutal sinner you are, if you repent in the name of Jesus Christ, you can be forgiven. 그러므로 우리에게 영생 얻을 기회가 열려 있는 것을 많은 사람들에게 알려 주실 수 있기를 바랍니다. Therefore, hope that you're able to tell a lot of people that there is a chance to receive eternal life is open. 여기서 우리가 한 가지 짚고 넘어가야 될 것은 회개가 구원은 아니에요. Repenting is not salvation. 잘 들으시길 바랍니다. 회개가 구원이 아니고 예수 그리스도를 하늘에서 내려오시고 부활하신 그 진리를 예수 그리스도의 진리를 믿는 것이 구원이지 회개가 구원이 아니라는 것을 여러분 분명히 아시기를 바랍니다. I want you guys to know that repenting is not salvation. Believing in God's truth is salvation. 뭐가 구원이에요? 예수 믿는 게 구원이에요. 세 번째로 18절로 21절 말씀 우리 같이 읽겠습니다. Third, let's read verse 18 through 21. 18절로 21절 같이 읽겠습니다. 시작. 저를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니하고 벌써 심판을 받은 것이니라. 이 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어두움을 더 사랑한 것이니라. 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 함이요 진리를 좇는 자는 빛으로 오나니 이는 그 행위가 하나님 안에서 행하는 것임을 나타내려 함이라 하시니라. 아멘. 복음은
하늘로서 사람이 되어 내려오신 성육신하신 예수 그리스도, 죄와 사망의 마귀의 권세를, 죽음의 권세를 이기시고 부활하신 그 예수 그리스도를 믿고 전하는 것이 복음입니다. 그리고 예수 그리스도를 보내신 그 하나님이 이 세상에 오신 목적은 심판이 아니라 구원을 주기 위해서 오셨다. 모든 자에게 구원을 주기 위해서 오셨고 그 기회가 아직까지도 열려 있다라는 것을 우리에게 말씀하셔서 믿지 않는 자들에게 지금 전하라는 거예요. 지금 우리가 뭐 블랙 프라이데이, 뭐 크리스마스 블랙 프라이데이, 사이버데이, 뭐 뭔데 계속 이 겨울에 연말에 이 프로모션이 열려 있잖아요. 그거 살려고 1년 내내 돈 모으고 기다렸다가 사는데 우리가 영생 얻을 기회가 지금 여전히 열려 있고 모든 자에게 구원을 주시는 이 구원의 진리의 복음이 지금도 액티브하다라는 사실을 믿지 않는 자들에게 알려줘야 된다는 거예요. 근데 그런 다급함과 그런 열정과 이 하나님의 나라의 문이 닫히기 전에 전해 주어야 한다는 영혼 구원의 열정이 저와 여러분 속에 있냐는 말이에요. 그것이 없는 것이 문제라는 거예요. 복음을 누가 모릅니까? 저와 여러분도 이러한 열정과 열심을 회복할 수 있기를 바랍니다. 그래 예수님이 곡식이 휘어져서 지금 빨리 추수해서 곡간에 넣어야 되는데 추수할 일꾼이 없다는 거예요. 일꾼이. 이미 교회 콜로라도 6만 명이 가까운 이 한인 사회 중에 5천 명도 6천 명도 안 됩니다. 이 콜로라도 주의 한인 교회 전 교회를 스프링스 콜로라도 다 합쳐도 6천 명이 안 돼요. 한인이. 나머지 4만 명 이상은 다 어디 숨어 있냔 말이에요. 그 지옥 갈 영혼들에게 영어 못한다고 복음 못 전하는 것이 아니라 나머지 숨어 사는 어두움에 묻혀 있는 한인들은 누가 구원하냔 말이에요. 어디 김인섭 집사님이 우리 여기 근처에 사는지 내가 꾸맨 걸 알았을까? 이정기 헨리 아저씨가 요 바로 옆에 사는지를 꾸맨 줄 몰랐지. 꾸맨 줄 알았을까? 콜로라도의 이 특징이 그렇다고요. 박혀서 숨어 지내는 사람들이 그렇게 많아요. 이게 독특한 특징이라고요. 그러니 우리가 교회 건물로 오라 안 옵니다. 저와 여러분의 삶의 현장 속에서 내가 지금 열려 있을 때 이거 세일 끝나기 전에 빨리 사야 되는데 이 걱정만 아마존 들어가서 하지 마시고 하나님 나라의 문이 닫히기 전에 저 영혼도 구원받아야 되고 귀신의 세력에 사탄의 세력에 묶여서 그 무당이 하는 말이 그래요. 자기는 눈에 보이고 들리니까 안다는 거예요. 근데 왜 그렇게 교회들은 시급함을 모르냐는 거예요. 모든 사람들이 귀신의 영에 묶여 있다라는 거예요. 자기는 보고 들리기 때문에 괴롭고 힘든데 왜 목사님들은 그걸 모르냔 말이에요. 저와 여러분도 성령 충만하지 않으면 예수 믿는 자도 귀신에 사로잡혀 삽니다. 우리의 생각을 사로잡히고 마음을 사로잡히고 음란에 사로잡히고 도둑질에 사로잡히고 시기에 사로잡히고 미움에 사로잡히고 도둑질하고 죽이고 살인하는 이런 감정과 약점을 통해서 귀신이 우리를 낚아채는 거예요. 우리는 그게 본능인 줄 알고 감정인 줄 알죠. No. 귀신은 그런 것들을 통해서 역사하는 영이라고 악한 영이고 공중권세를 잡은 영이라고 그랬어요. 성령 충만 아니면 귀신 충만이지 중간 단계는 없습니다. 정신 똑바로 차리시기를 바랍니다. 우리 성도님들. 아멘이십니까? 그에 대한 안타까운 마음으로 제발 기도하라는 거예요. 기도해야 귀신이 떠나가고 사탄의 권세가 우리 가정에서 떠나가죠. 사탄이 짓누르고 있기 때문에 기도를 못하는 거지 피곤해서 기도 못하는 거 아닙니다. 정신 똑바로 차리시기를 바랍니다. 중간지대는 없어요. 성령 충만 아니면 귀신 충만이에요. 환경이 어려워서 기도 못하는 게 아니에요. 사탄의 영이 우리를 사로잡고 있기 때문에 뭐가 그리 바쁜지 모르고 뭐가 그리 피곤한지 모르고 여러분 3박 4일 잠 자보세요. 피곤해 죽어요. 일하는 게 낫죠. 일하고 조금 쉬면서 맛있는 음식 먹고 샤워하고 쉬는 게 덜 피곤해요. 잠만 자보세요. 온 삭신이 막 쑤신다 그러죠. 50견, 60견, 70견 괴로워 죽어요. 우리가 이런 영적 좀 영안이 좀 열려서 많은 영혼들이 이 사탄의 세력에 눌려서 지금 고통받고 있다고요. 사탄이 절대로 예수 못 믿게 꽁꽁 싸가지고 환경과
이런 약점으로 싸가지고 예수 못 믿게 해요. 교회 못 나가게 해요. 요즘 한국에 그 귀신에 대한 영화들이 얼마나 많이 쏟아져 나오는지 몰라요. 여러분 그런 영화를 한번 보세요. 왜 사람들이 고통받는지 아십니까? 악한 영들 때문에 고통받는 거예요. 영화 감독들도 그런 걸 알고 있어요. 저와 여러분은 이 예수의 복음으로 하늘에서 내려오신 하나님, 죄를 이기고 부활하신 예수의 복음을 전하고 들을 때 귀신의 권세가 떠나갑니다. 요한일서 5장 8절에 하나님께로부터 난 자 그리스도가 저를 지키심에 악한 자가 예수 믿는 자를 만지지도 못한다 그랬어요. 예수 이름으로 부활의 예수의 복음을 전하면 듣는 순간 떠나갑니다. 아무것도 아닙니다. 빈깡통 같아요. 그런 세력에 눌려서 고통받고 많은 사람들이 예수 못 믿고 죽으면 바로 어떻게 되겠어요? 바로 음부에 갇혀요. 그리고 심판의 부활로 일어나 지옥 가는 게 마귀는 그걸 원하는 거예요. 그래서 저와 여러분은 이 많은 한인 이민들에게 복음 전해야 될 사명이 저와 여러분에게 있는 것을 아시고 저와 여러분도 성령 충만 먼저 받으시기를 바랍니다. 복음이 뭡니까? 예수 그리스도께서 세상에 오시고 부활하신 것이 복음입니다. 그 부활의 권능을 여러분 소유하시기를 바랍니다. 그리고 두 번째는 뭐예요? 아직까지 우리에게 기회가 있다. 모든 자에게 열려 있다. 그게 복음이에요. 세 번째, 이제 마지막으로 세 번째 18절로 21절 말씀에는 심판에 관한 복음도 있어요. In verse 18 through 21, there is a gospel about judgment. 우리가 영생 얻을 기회가 있는 것뿐만 아니라 심판의 때가 반드시 있다는 것을 전해 주어야 됩니다. Not only do we have to preach there is a chance to receive eternal life, but certainly there is a time of judgment. 하나님의 독생자 예수 그리스도의 이름을 믿은 자는 이미 지옥 갈 심판에서 구원받은 자들이에요. 이미 구원받은 자들. Those that believe the name of God as Jesus Christ, the only begotten Son of God, are those that already received salvation from the judgment to go to hell. 마찬가지로 예수의 이름을 믿지 않는 자들은 이미 지옥 갈 죄인입니다. Same as well, those that don't believe in the name of Jesus are already sinners that will go to hell. 다시 말씀을 드리면 예수님의 이름을 믿지 않는 분들은 아담이 전가해준 그 원죄를 용서받지 못했기 때문에 이미 지옥 갈 그 죄인의 상태로 머물러 있는 거예요. To say again, those that don't believe in Jesus' name were not forgiven of the original sin. Adam passed on, so they're already people staying at the state of the sinner to go to hell. 19절로 20절의 말씀 이것이 바로 벌써 심판받은 것이다라는 의미예요. This means that they stand condemned already. 이미 심판을 받은 사람들, 즉 예수의 이름을 믿지 않는 분들은 자기들의 어두움을 잘 들으세요. 자기들의 어두움을 더 사랑하는 자들이에요. People that already receive judgment, in other words, that don't believe in Jesus' name, are those that love the darkness more. 왜 그러느냐? 예수 그리스도는 영생의 빛이시고 진리의 빛이시고 구원의 빛으로 이 세상에 오셔서 이 세상을 비추어 주셨어요. Jesus Christ is the eternal light and the light of truth and the light of salvation and came to the world and shined this world. 사람들은 이 예수님의 빛을 통해서 자기의 어두움을 발견했음에도 불구하고 더 깊은 어두움과 행위를 사랑했습니다. People, despite they found their darkness through Jesus' light, they instead more deeply want the evil deeds. 악을 사랑하는 자들은 자신들의 부끄러운 행위를 숨기기 위해서 빛으로 나오지 않았어요. Those that love evil in order to hide their embarrassing deeds, they did not come out to the light. 그 빛이신 예수 그리스도를 미워해서 결국은 십자가에 못 박아 죽여버렸습니다. The light, in other words, hated Jesus Christ and crucified him. 예수님께서 이 세상에 오셔서 밝은 천국의 빛을 비추어 주셨고 그 따뜻한 영생의 빛을 우리에게 비추어 주셨지만 어두움에 익숙한 사람들은 자신들의 그 부끄러움과 죄를 숨기기에 급급했어요.
Jesus came to the world and shined the bright heaven's light and shined the warm internal light. But people who were used to the darkness only hid their sin and shame. 죄로 병든 영혼들, 어두움의 노예가 된 자들은 부끄러움과 수치심으로 자기 자신들을 더 깊은 고통을 주었어요. Spirits that were sick with sin and spirits that became slaves of darkness with embarrassment and shame gave themselves a deeper pain. 그러나 이 깊은 영혼의 고통을 받는 사람들 중에 이 빛이신 예수 그리스도의 이름을 믿는 자들은 그 죄가 주는 그 부끄러움과 수치심으로부터 해방되었습니다. But out of the people that are receiving a deep pain in the spirit, people that believe in the light, Jesus Christ's name, were freed from the embarrassment and shame that sins gave them. 여러분도 해방되셨습니까? Are you guys freed? 해방되시기를 바랍니다. That you guys are freed. 죄 안 짓는다는 말은 아니에요. 그러나 죄 사함을 받을 수 있어요. 38번 예수 그리스도의 이름으로 죄 사함을 받고 중생하고 우리가 하나님의 자녀가 되었습니다. In the name of Jesus Christ, received forgiveness of sin, was rebirthed and became God's children. 그 영생의 빛과 구원의 빛과 진리의 빛에 더 깊고 밝은 세계로 점점 더 가까이 우리가 깊이 들어가게 됩니다. Internal light and the light of salvation and the light of truth will go deeper and brighter into the world, more and more, closer and closer. 예수님과 더 가까워지고 이 빛의 세계에 있는 사람들과 더 가까워질 수 있어요. Will go closer to Jesus, and this light will come closer to the Christians in the world. 말씀을 마칩니다. I will finish the word. 여러분은 본문 말씀을 통해서 복음의 세 가지의 핵심적인 내용을 들었습니다. You guys heard the main three contents of the gospel through the word today. 복음이 무엇입니까? What is the gospel? 옆에 분들에게 한번 물어보세요. Ask, 복음이 무엇입니까? ask the person next to you. 하늘로부터 내려오셨고 죄를 이기고 하늘로 올라가신 예수님의 복음입니다. Jesus that came from heaven and that defeated the sin again and went up to heaven is gospel. 아직까지 영생의 기회가 있다는 것이 복음이에요. So that there is a chance of eternal life is gospel. 심판이 있다는 것이 복음입니다. That there is judgment is gospel. 여러분, 심판이 있는 게 왜 복음이냐? 여러분, 심판이 없다면요, 잘 생각해 보세요. 이 지구의 역사가 계속된다고 생각해 보세요. 생각만 해도 끔찍해요. 여러분, 이 세상이 좋습니까? 이 세상은 이해할 수 없는 일들로 가득 차 있고 죄와 마귀의 세력으로 가득 차 있어요. 이 세상을 새롭게 하셔서 우리가 천국 가야 마귀가 없어져요. 심판이 있는 게 좋은 거예요. 41번 죽으셨다 부활하신 예수님을 믿으시기 바랍니다. That you believe in Jesus that died and resurrected. 아직 구원받을 기회가 있을 때 구원받으시고 점점 그리스도의 형상을 닮아갈 수 있기를 바랍니다. So when there is a chance to receive salvation and hope that more and more you resemble the form of Christ. 저 여러분도 점점 더 밝은 세계 속에 살면서 어두움에 있는 영혼들을 끌어내실 수 있기 바랍니다. Hope that more and more you and I, as we live in the world with bright light, hope that we can pull out the spirits in the darkness. 우리 안에 있는 예수 그리스도의 이름의 빛을 많은 사람들에게 세상에 비춰 주시길 바랍니다. Hope that we can shine the light of the name of Jesus Christ in us through you to the world. 우리가 영생을 주시는 그 예수 그리스도의 이름의 빛을 비추어 줄 때 어떤 이들은 더 깊은 어둠 속으로 도망칠 거예요. When we shine the name of Jesus Christ that gives us eternal life, some will run into a deeper darkness. 그러나 어떤 이들은 그 빛의 세계 안으로 들어오게 될 줄로 믿습니다. But I believe some will come into the world of light. 아멘. 우리 옆에 분들에게 한번 그렇게 축복하면 좋겠어요. Let's bless each other. 복음을 전합시다. Let's preach the gospel. 우리가 다음 주 이제 성탄 축하 예배를 드리면서 지금 우리가 한 달 동안 기도해 왔잖아요. 아직 한 달이 안 됐지만 Next week is the Christmas Sunday. 여러분 복음 전할 사람
여러분 세 사람 마음에 정하셨어요? And we've been praying for a month about who we're going to evangelize. Have you guys decided? 3 people who you're going to evangelize? 다음 주에 그 이름을 우리 카드에 써서 제출하는 주일입니다. Next week is the week that you guys are going to have to write down the 3 names of the people that you would want to evangelize. 여러분 이름만 적어내고 끝나지 마시고 이제 다음 주에 이름을 적어내면서 이제 여러분들 토요일날 와서 기도하셔야 돼요 아침에. So 그리고 next week, hope that you come on Saturday morning to pray for the people you want to evangelize. 그리고 그분들에게 찾아가셔서 하늘로부터 내려오시고 죽으셨다가 부활하신 승천하신 예수님을 전하세요. 이 예수 그리스도를 보내주신 것은 심판하시김이 아니라 모든 믿는 자에게 구원을 주시기 위한 것이고 그 기회가 아직까지 액티브하다는 사실을 알려주세요. 우리 뭐 수십 년 믿어도요. 제가 아까 말씀드린 여기 디모데전서 2장 3절 4절 말씀, 디모데전서 2장 3절로 4절 말씀을 모르는 분들이 많더라고요. 모든 사람에게 열려 있다라는 이 말씀을 몰라요. 그것을 알려주시길 바라고, 그리고 심판이 있다라는 것도 여러분 알려주시기를 바랍니다. 이것이 세 가지의 우리가 전해야 될 복음의 핵심적인 내용입니다. 그리고 예수님처럼 그 니고데모가 누가 될지 하나님에게 알려달라고 먼저 기도하세요. 그리고 여러분 말을 많이 하지 마시고 경청하시고 성령의 능력을 통해서 그 사람의 영적인 상태를 분별하시고 그리고 그들의 수준에 맞춰서 복음을 전해주세요. 예수님이 니고데모에게 전도하셨던 것처럼 전도하지 않는 교회가 소아시아의 7교회와 같이 이단에게 망했고 죄 때문에 망했고 무너졌어요. 오늘 전도는 특별 집회가 아니라 1년 내내 교회가 해야 될 전도예요. 저도 이제 여러분 코스코나 H마트로 갑니다. 목사가 전도지 돌린다고 쪽팔리다고 외면하시면 안 돼요. 예수의 복음 전하고 사탄의 권세 아래 눌려있는 죽으셨다가 부활하신 참신 우리의 참 주인이신 하나님의 이름을 전하는데 뭐가 부끄럽습니까? 이민자들이요. 제가 여러분에게 존경합니다 하면 여러분 되게 좋아하시더라고요. 밥 한 끼 사주면 그렇게 좋아해요. 돈이 없는 것도 아닌데. 위로에 목말라들 있어요. 한인이 한인들을 싫어해요. 참 희한한 특징이죠. 한인들이 한인을 경계해요. 왜? 워낙 많이 당해가지고. 또 교회를 싫어하고 목사를 사기꾼으로 알아요. 제가 여러분 사기꾼입니까? 대답 똑바로 하세요. 기여 아니요. 전라도는 돌아다녀 보니까 저만한 목사도 없지요. 백종원 씨처럼 저만한 목사도 없지요. 그래서 여러분도 이제 그 전도 대상자들 정하시고 다음 주에 써내시고 그들을 위해서 여러분 다른 영혼의 구원을 위해서 내가 내 자식만 위할 줄 알았지, 내 가족만 챙길 줄 알았지, 지옥 갈 다른 영혼 여러분 위해서 진짜 눈물 흘리면서 기도해 본 적 있어요? 지옥 갈 저 영혼, 저 사람 예수 안 믿으면 지옥 가는데 저 영혼 지금 불구덩이에서 끄집어내야 되겠다라는 이런 열정이 저와 여러분 속에 있어봤냐고요. 그 영혼들을 향한 그런 영혼 사랑에 대한 열심이 있을 때 기도가 나오고 내 영이 사는 거예요. 예수님은 잠 못 주무시고 음식 못 잡수시면서 제자들 데리고 걸어서 얼마나 많은 전도 여행을 다녔어요. 그것도 좋은 사람만 안 찾아다녔어요. 돈 많고 권세 있는 사람 찾아다니는 게 아니라 창녀, 삭개오, 우물가에 있는 사마리아의 그 여인, 제일 막장이라고 말하는 어부들, 세리들, 이방인들, 중풍병자들, 병자들이 득실득실거리는 베데스다 연못, 그런 곳에 찾아다니면서 귀신을 쫓아내주고
하나님의 나라가 임하게 하고 병을 고쳐주고 예수의 이름으로 그들의 필요를 채워주고 영적인 복음을 전해주었다고요. 말과 혀로만 안 되는 거예요. 예수 믿어라 믿어라 교회로 와라 안 옵니다. 안 믿습니다. 저와 여러분이 삶의 현장 속에서 우리의 생활 습관을 통해서 H마트 가서 사과 집어던지면서 예수 믿으라고 해보세요. 안 믿습니다. 사과 왜 집어던집니까? 남의 마트에. 우리 교인들은 사과 집어던지지 마시길 바랍니다. 아멘. 그게 우스운 말 같지만요, 그게 인격이에요. 인격. 내가 좋은 거 골라가려고 사과 다 뒤집어 놓고 땅바닥에 떨어뜨려 놓고 히스패닉 사람들이 한국 사람을 얼마나 욕하는 줄 아십니까? 그런 사람들이 가서 예수 믿으라고 전도하면 노동자들 돈 떼먹고 안 주는 사람들, 여러분 미국 사람들이 우리 차별한다고 그러죠. No. 한국 악덕 사장들이 이민자들 얼마나 핍박하는 줄 아십니까? 팔 잘려도 치료 안 해줘요. 손 잘라놓고 치료비 안 주고 쫓아내버려요. 불법 체류자라고. 여러분이 이민자로 이만큼 대접받는 거 미국 사람들한테 감사하시기 바랍니다. 한국 사람은 10배 더해요. 지독해요. 내가 이민자 노동자들 선교하는 선교사들 태국 갔다 말레이시아 갔다 인도네시아 갔다 지금 한국으로 다 들어갔어요. 왜? 선교의 문을 닫아버리니까. 오히려 한국에 수십만 명의 이주 노동자들이 들어오니까 할 필요 없다는 거예요. 한국에 있는 이주 노동자들 다 엘리트들입니다. PhD 하고 있는 사람들 많고요. 박사들 많고요. 의사들 많아요. 그 사람들 무시할 대상 아니에요. 그래놓고 목사, 장로, 권사, 집사 이름 달고 전도지 돌리면 그 사람들이 한국 존경할 것 같아요. 자기 나라 돌아가서 한국 욕을 된통해요. 저와 여러분이 관계 맺고 있는 그 인종들 무시하면 안 돼요. 영혼으로 모시고 내가 좀 손해봐도 몇십 달러 몇백 불 손해봐도 예수의 복음 때문에 좀 손해보고 예수의 복음으로 사랑하시고 예수의 복음으로 품어주세요. 콜로라도에 몽골 사람 엄청 많아요. 몽골은 북한과 수교국이기 때문에 공산주의가 아직도 강해요. 그래서 저와 여러분이 삶 속에서 여러분의 행위를 보고 떨어진 사과를 주워 올리고 떨어져 있는 쓰레기 하나 쓰레기통에 집어넣어주고 질서를 유지해주고 이 지역사회에 유익을 주는 그 사람들은 바라보게 돼 있어요. 저 사람이 누구냐? 저기가 어느 교회냐? 저 사람이 어느 교회 성도냐? 누구한테 배웠냐? 그 교회 나가자. 이게 전도지. 전도지 몇만 장 뿌리는 게 전도지가 아닙니다. 여러분 제 말에 이해가 되십니까? 아멘. Are you with me? 그게 진짜 전도라고요. 그래서 저와 여러분은 우리가 이제 3주 동안 복음 전도에 대해서 배웠어요. 예수님의 대화법에 대해서 배웠습니다. 전도의 복음의 핵심의 내용에 대해서 배웠어요. 여러분 본까지 뽑아놓을 테니까 홈페이지 들어가셔서 잘 듣고 여러분 또 묵상하시고 이렇게 예수님이 니고데모에게 했던 것처럼 이렇게 대화하고 이렇게 복음 전해야 되겠다. 그러기 전에 저와 여러분도 이 복음이신 예수 그리스도를 믿으시고 성령의 충만함 받고 여러분 빗속으로 복음에 충만히 빠져드시는 이 복음의 은혜를 누리시는 저와 여러분 될 수 있기를 바랍니다. 이 시간 다음 주는 우리 이제 성탄주일이에요. 성탄주일. 예수님의 탄생하신 주일인데 다음 주 우리가 예수님에게 드리는 선물이에요. 이 세 사람의 영혼을 그 사람이 3일 뒤에 구원받든 30년 뒤에 구원받든 니고데모는 3년 만에 구원받았어요. 예수님께 이 영혼을 구원하겠다고 여러분 선물로 예수님께 여러분 드리시고 그리고 우리 몸과 마음을 깨끗이 하시고 그리고 예수님의 성탄을 축하하시고 감사하는 마음으로 토요일 날 아침에 혹은 매일 와서 여러분 기도하세요. 그리고 우리가 예물도 하나님 앞에 잘 준비해서 같이 올려드릴 수 있기를 바랍니다. 그리고 성만찬에 여러분 잘 참여하시기를 바라요. 이 성만찬을 준비 없이 먹고 마시면 예수의 몸 살과 피를 더럽히는 것이라고 했어요. 그래서 죄를 철저하게 우리 회개하고 하나님 앞에 예배와 성만찬과 우리의 믿음과 예물과 그 구원 전도할 세 사람의 영혼의 이름을 우리가 준비해서 하나님께 예배로 잘 드릴 수 있기를 바랍니다. 기도드리겠습니다. 주 하나님 아버지, 저희들이 드린 2부 예배를 통하여 하나님 홀로 영광을 받아 주시옵소서. 주의 사랑하는 권속들이
지난 3주 동안 예수님과 니고데모의 영적인 대화를 통하여 예수님이 왜 니고데모에게 가까이 하셨고 니고데모에게 어떤 복음을 전하셨는지 저희들이 배웠습니다. 예수님, 저희들도 이 예수님의 심장과 영혼 구원에 대한